जय जगन्नाथ मु श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र आपण जितेन्द्र आस्ट्रो एंड वास्तु चैनल स्वागत। आमे चलता जे आम जाना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँकि दश मेलक विवाह पूर्वर जो दश मेलक करा जाए पड़ुची नहीं आम जानती चलता जे आम जाना दश मेलक कौन कौन तार चंद्रं बलवर्णं मंडलं भवनाधिप नाड़ी जाति स्वर वर्गे विवाहे दश मेलक मध्यरु माने अत्यंत आवश्यक जोड़ाक मुख्य मेलक गुड़ाक चलता जे आम सर्वप्रथम जाना बालकर ये बालक नहीं 8/4 जहाँकि पुष्या कर्कट पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि आ गोटे 22/10 22 हूँ आमर श्रवणा मकर जहाँकि बालिकार एटा बालक एटा बालिका। प्रथम आम देखिए नागनाड़ी अच्छी कि नहीं। 8 हूँ आमर पृष्ठनाड़ी 8 आउ 22 हूँ आमर मध्य नाड़ी क्यों नाड़ी रे कौन कले आसतु क्रोड़े सूत पृष्ठे रोग मध्य बनिता पति विजोग। देख यहाँ अच्छी आमर पृष्ठनाड़ी जदि उभयंकर पृष्ठनाड़ी रे थाए तेबे माने संतान सतति बाधा होता है। क्रोड़े सूत पृष्ठे रोग पृष्ठनाड़ी रे जदि उभयंकर पृष्ठनाड़ी थिबो ताले सर्वदा रोग लगी रही मध्य नाड़ी गले उभय मध्य मृत्यु जोग होता है। कहार मृत्यु आम तो कहीपर दुई जन मध्य कहार जनकर मृत्यु होता है। से आम नागनाड़ी देखू नागनाड़ी कला माने उभय मध्य माने ठीक बॉन्डिंग रही न थाए ताले एटा 8 है आमर पृष्ठनाड़ी 22 है मध्य नाड़ी जहाँ नागनाड़ी नहीं। तापर देखिए आमर कौन को गण चलते आम देखा 8 हूँ ये देवगण 22 मध्य देवगण विवाह हेब देव विवाह हेब। तापर आ नरगण देवगण विवाह हेब आ कौन राक्षस विवाह हेब। आउ देव राक्षस हेब एवं नर राक्षसर प्राय क्षेत्र में मृत्यु जोग बोली कहा जाए। नर राक्षसर विवाह करा जाए नहीं देव नर विवाह हो पारिबो राक्षस सम नक्षत्र सम गण रे विवाह हो समगण माने देव नर राक्षस समगण रे विवाह हो पारिबो। चलन देखिया वर्ण कौन यहाँ हूँ कर्कट राशि की वर्ण कर्कट राशि हूँ विप्रवर्ण ब्राह्मण वर्ण एवं एटा हूँ आमर मकर राशि 10 माने मकर मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिच्छा धनु मकर ताहले एटा कौन आमर मकर राशि एटा कर्कट राशि बर कन्या एक वर्ण थिले शुभ जदि बरर मनकर विप्रवर्ण कन्यार विप्रवर्ण ताले शुभ मनकर बरर है क्षत्रिय वर्ण से कन्यार हूँ क्षत्रिय वर्ण ताहले शुभ नहले बरर उच्च कन्यार नीच थिले भल। देख मु बुझे दूची बरर एठी ताले आमर कर्कट राशि हूँ विप्रवर्ण ब्राह्मण वर्ण बरर एठी उच्च हैला एटा उच्च ताहले एटा 10 है आमर मकर राशि हूँ आमर कि वर्ण मकर राशि हूँ आमर शूद्र मन ताहले कन्यार नीच ताहले बरर सर्वदा उच्च रहिबा आवश्यक कन्यार नीच रहिबा आवश्यक नहले उभयंकर समान वर्ण रे विवाह हेब। तापर आम नाड़ी जानिबा को नाड़ी मुझे आपको कहीदे आप देखूँ कन्या नक्षत्र ठारू बर नक्षत्र में गणिया कन्या नक्षत्र ये कन्यार नक्षत्र हूँ 22 पाखर गणवे 22 23 एमती गणवे कन्या नक्षत्र ठारू बर नक्षत्र पर्यटन गणिले 1 हेले ताहले तांको मध्य सर्वदा कलह लगी रहिबो। जदि से कन्या नक्षत्र बर नक्षत्र पर्यटन गणवे जदि 10 है कर्म हानि जदि 16 है स्वामी हानि बा मृत्यु माने से स्वामी जे बर जे मरिबो कन्या नक्षत्र रु जदि बर नक्षत्र गणिबा जदि 16 हेले ताहले से बरर मृत्यु होई थाए जदि 18 हेले बंधु हानि बंधु बांधव सहित एते पड़ी न थाए 23 हेले विधवा जदि कन्या नक्षत्र रु बर नक्षत्र पर्यंत गले 23 हेले ताहले से कौन स्वामी मरजिबो से स्त्रीटी विधवा हेबो जदि 25 है गरीब। ये गला आमर कौन आम जो किछि
ତାରା ଗଣନା ଆଉ ବିଷମ ନାଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋନି ମେଳକ। ଯୋନି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି 8। 8ରେ କି ଯୋନି? 8 ହେଲା ଛାଗ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଛାଗ। ଛାଗ। ଆଉ ଏଇଟା 10। 10 ହେଲେ ଆମର କ'ଣ? 10 ଆମର ବିଲେଇ ବା ବିଡ଼ାଳ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ତାହେଲେ କାର କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଏଇଟା କୁକୁର ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଅହି ନକଳ ସାପ ଆଉ ନେଉଳ, ଆଉ ଗାଈ ବାଘ, ଅଶ୍ୱ ମହିଷୀ, ମୂଷା ବିଲେଇ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋନି ମେଳକ ଠିକ୍ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଛାଗ ଆଉ ବିଲେଇ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତାହେଲେ ଏଠି ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ବଳ ଗଣନାଟା ମେନ୍, ଯଦି କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଯଦି ଏକା ରାଶି ହୋଇଥିବ, ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକା ରାଶି ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଭ। ଯଦି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇ ରାଶି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ। ମନେକର ଦେଖ, ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକା ରାଶି, ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର, ମନେକର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମାନେ ବରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ? ଅଶୁଭ। ଯଦି ଏକା ରାଶି ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଭ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ବିଶାଖା ବିଛା। ବିଶାଖା ବିଛା ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଶାଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ଅନୁରାଧା ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, କିନ୍ତୁ ରାଶି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ। ବିଶାଖା ବିଛା, ଅନୁରାଧା ବିଛା, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲେ ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା 18 8 18 8 ମନେକର ଏକା ନକ୍ଷତ୍ର ଏକା ରାଶି ହେଇଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ? ଅଶୁଭ। ତାହେଲେ ଇଏ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତାର ମେଳକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର କ'ଣ? ଜନ୍ମ ତାର, ସମ୍ପଦ ତାର, ବ୍ୟପ ତାର, କ୍ଷମ ତାର, ପ୍ରତ୍ୟରି ତାର, ସାଧକ ତାର, ନିଧନ ତାର, ମୈତ୍ର ତାର, ପରମୈତ୍ର ତାର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ମେଳକଟା କ'ଣ କରିବା? କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ବର ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରିବା। କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେ ହୋଇଥିବ ବର ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରିକି ଯେତିକି ହେବ ତାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ତାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରରେ ବାହାଘର କଲେ ମାନେ ଅଶୁଭ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଜନ୍ମ ତାରରେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟପ ତାରରେ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟରି ତାରରେ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଧନ ତାରରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପୁଣି। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା କ'ଣ? ବରର ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରିବା, ଯେତେ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରିବା। ବର ରାଶି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ? ମକର, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ ହେଲା 7। 7 ହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ? 7 ହେଲେ ରାଜପୂଜୟା। ତାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରିୟା ଲାଭ ବା ଧନରତ୍ନ ଲାଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ, ତୃତୀୟ ରାଜ ସମ୍ମାନ, ଚତୁର୍ଥ କଳହଶ୍ଚୈବ, ପଞ୍ଚମେ ମନ ଦୁଃଖଂଶ, ଷଷ୍ଠେ ଧନ ଆଗମ, ସପ୍ତମ ରାଜପୂଜୟା, ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲେଶକାରକ, ନବମ କ୍ଲେଶକାରକ, ଦଶମ ଅତି ଉତ୍ତମ, 11 ଜୟ କାର୍ଯ୍ୟ, 12 ପ୍ରତିବନ୍ଧନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପଡ଼ୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବତ ମାନେ କେଉଁ ରାଶି ସହିତ କେଉଁ ରାଶିରେ କେବେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ସହିତ ମେଷ ରାଶିର କେବେ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁବର୍ତ୍ତ ବର୍ଜନ ହେଟା। ଆଉ ଧନୁ ରାଶି ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ରାଶି ସହିତ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମିତ୍ରାଷ୍ଟ ମାନେ ମିତ୍ର ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ? ମକର ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ଅତି ମିତ୍ର, କନ୍ୟା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅତି ମିତ୍ର, ମୀନ ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ଅତି ମିତ୍ର, ବୃଷ ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ଅତି ମିତ୍ର, ବିଛା ସହିତ ମେଷ ରାଶି ଅତ୍ୟୁତ, କାରଣ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବା ଯେଉଁ ଉଭୟ ମନେକର ଅଧିପତି ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ସେଠି ବିବାହ କରିପାରିବ। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିର ଧନୁ ରାଶି ସହିତ ମିତ୍ର। ମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମେଳକ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏପିସୋଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଇଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।